Good evening, everyone. Welcome to Grow Up Online Tuitions and welcome to the discussion of objective questions on haloalkanes and haloarenes, which is from Ncert Xtract. Okay, na? Previously, we completed part one. In part one, we completed up to 26 questions and four matching type of questions. That means a total of 30 questions we completed in part one. This is the part two. Everyone part one miss అయినట్లయితే please go to the playlist and watch the part one completely and come to this video. This is part two. Okay, in this video, we are going to discuss another 30 questions up to 55. Okay, now let us discuss the 27th one. Silver acetate is reacted with Br2 in the presence of carbon disulfide, the main product of this reaction. Okay, it seems to be one of the important named reaction. The important named reaction అన్నమాట అదేంటి హన్స్ డిక్కర్ రియాక్షన్ ఓకేనా ఇది యాక్చువల్గా మనం హాలోఆల్కేన్స్ అండ్ హాలోరెన్స్ లెసన్లో డిస్కస్ చేయలేదు ఐ థింక్ ఇది ఆల్కేన్ కార్బనల్ కాంపౌండ్స్ దట్ మీన్స్ ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ నేమ్డ్ రియాక్షన్ అనేది నవ్ లెట్ us see its మెకానిజం దీని యొక్క మెకానిజమ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి మెకానిజం అనేది చూసేద్దాం అండ్ ఆన్సర్ అనేది వెరిఫై చేద్దాం ఓకేనా నవ్ లెట్ us see the mechanism of Decker reaction. Here the given, here is the mechanism of Huns-Decker reaction. Okay, na? They given that silver acetate CH3, C double bond O minus and Ag plus. Okay, na? This will react with Br2 in the presence of CS2, which is a solvent can act out onto the carbon disulfide అనేది. Okay, na? Br2 is written as Br bond Br. When this negative charge attack on this carbon and this bromine is removed as Br minus. Okay, na? So our product is here Br minus, here Ag plus. Combined to form AgBr precipitate and form అవుతుంది. And the next product is CH3, C double bond O and O bond Br. This undergo light, that means UV light or peroxides. This undergo the free radical mechanism. That means here the bond between oxygen and Br is a radical. Bond is break through radically. Okay na? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది CH3 C డబల్ బాండ్ O రాడికల్ ప్లస్ Br రాడికల్ కింద విడిపోతుంది అనమాట మనకేంటి ప్రాబిలిటీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయింది అనుకోండి అంటే కార్బన్ కార్బన్కి CH3కి సో ఇక్కడ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ రాడికల్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యి CO2 గ్యాస్ కింద బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో వీ హ్యావ్ ఏముంది మెథైల్ రాడికల్ ప్లస్ బిఆర్ రాడికల్ ఉంది ఈ రాడికల్స్ రెండు కంబైన్ అయ్యి బాండ్ అనేది ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట CH3 బాండ్ బిఆర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ద ప్రొడక్ట్ obtained in Huns-Decker reaction is methyl bromide. This is all about the mechanism of Huns-Decker reaction. Once again, this will discuss in aldehydes and ketones lesson. Okay, na? So our option is A is our correct answer. Okay, na? I hope this concept is clear to you. Now let us discuss the next 28. Okay, na? Which of the following reactions is an example of nucleophilic substitution reaction? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కాన్సెప్ట్ అనేది చిన్న కాన్సెప్ట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఒక 30 సెకండ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి న్యూక్లియోఫైల్ అనేది వేరే న్యూక్లియోఫైల్ని బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది అనమాట అంటే 2 న్యూక్లియోఫైల్స్ ఉంటాయి ఇన్కమింగ్ న్యూక్లియోఫైల్స్ ఒకటి అవుట్ గోయింగ్ న్యూక్లియోఫైల్స్ ఒకటి దిస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ రియాక్షన్స్ అన్నాం ఓకే ఫస్ట్ మనం వెరిఫై చేద్దాం ఇదేంటి 2 moles of alkyl halide in the presence of sodium and dry ether to form the hydrocarbons and 2 moles of sodium chloride అని బయటకు వస్తుంది అనమాట ఇట్ సీమ్స్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద నేమ్డ్ రియాక్షన్ అదేంటి వుడ్జ్ రియాక్షన్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ సో దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్ ఓకేనా ఈ విధంగా ఎన్సీఆర్టీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే మన ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా ఆబ్జెక్టివ్ కింద ఇచ్చాడు అనమాట ఎన్సీఆర్టీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే దాని అర్థం అది ఓకేనా మనం ప్రతి ఆప్షన్ కూడా వెరిఫై చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఆబ్జెక్టివ్ త్రూ లెసన్ రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ చేయొచ్చు బోత్ ఆర్ సేమ్ అనమాట సబ్జెక్ట్ అనేది ఈ విధంగా వెరిఫై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏమైంది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ హైడ్రోజన్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ సబ్స్టిట్యూషన్ కాదు కదా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్సర్షన్ అవుతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్ ఓకేనా గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్ ఐడియా ఉందనుకుంటున్నాం ఓకేనా గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్ ప్రిపరేషన్ ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హ్యాలైడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ మెగ్నీషియం అనేది
ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్కి హ్యాలైడ్ గ్రూప్కి మధ్యలో ఇన్సర్షన్ అనేది అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఏమవుతుంది న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఆప్షన్ ఈస్ హియర్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అండ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. దీని మెకానిజం ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ OH మైనస్ కింద ఏమవుతుంది పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది డిసోసియేటెడ్ యాజ్ K ప్లస్ అండ్ OH మైనస్. దిస్ OH మైనస్ అటాక్ ఆన్ దిస్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్ నుండి అటాక్ అయితే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అనేది X మైనస్ కింద బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక న్యూక్లియోఫైల్ అనేది లివింగ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ న్యూక్లియోఫైల్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద న్యూక్లియోఫైలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ D is our correct answer. Okay, come to the 29. Which one is the most reactive towards the SN1 reaction? SN1 with respect to SN1 reaction, among the following options, which one is the most reactive? ఓకేనా, మనకి రియాక్షన్ ఆర్డర్ ఏంటి, SN1లో కాన్సెప్ట్ రివిజన్ చేద్దాం, కాన్సెప్ట్తో వెళ్దాం. SN1 రియాక్షన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ అనేది ఏమవుతుంది, టెర్షరీ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ. ఓకేనా, ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ మెథైల్ గ్రూప్. ఇప్పుడు అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్లో ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఏదైనా మోస్ట్ రియాక్టివ్ తెలిసిపోతుంటుంది కదా. మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోయింది టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ విచ్ ఈస్ వెరీ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ SN1 రియాక్షన్. సో నౌ లెట్ us వెరిఫై ద టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఆప్షన్స్ అనేవి, ఈ ఆప్షన్స్ని మనం బ్లాక్ బోర్డ్ తీసుకుని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 1 by 1 ఆప్షన్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా, ఓకే. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. 29లో ఫస్ట్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. 29%, 29th one. Here is C6H5 ఫినాల్ స్ట్రక్చర్ చేస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా, C6H5 అంటే ఫినైల్ గ్రూప్ కదా. ఓకేనా, ఇదేంటి C6H5 అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు and CH bond another mole of C6H5, another phenyl group attach అయింది and ఏమైంది Br ఇక్కడ అటాచ్ అయింది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. 4 స్ట్రక్చర్స్ కూడా వేసుకుందాం అండ్ దెన్ వెరిఫై ద టెర్షరీ సెకండరీ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ వెరిఫై చేద్దాం. హియర్ ఆల్సో ఫెనైల్ గ్రూప్ ఉంది, C6H5 ఫెనైల్ గ్రూప్, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకేనా, CH బాండ్ CH3 ఉంది అండ్ Br ఉంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ ఏంటి, కార్బన్ ఇచ్చారు అండ్ ఫెనైల్ గ్రూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 ఫెనైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, 2 ఫెనైల్ గ్రూప్స్ అండ్ 1 మెథైల్ గ్రూప్ అండ్ హ్యాలైడ్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏమవుతుంది, బాండ్ CH2 Br అనమాట. ఓకే, నౌ లెట్ us వెరిఫై అకార్డింగ్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్. SN1 రియాక్షన్ అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థం. ఓకేనా, కాన్సెప్ట్ ఒకసారి రివిజన్ అయినట్టు ఉంటుంది కదా. SN1 రియాక్షన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఏమవుతుందండి, SN1 రియాక్షన్లో టెర్షరీ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ మెథైల్ అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు వెరిఫై చేద్దాం. మనకేం తెలుసు, హ్యాలైడ్స్ అనేది ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ అవ్వడానికి ఏమవుతుంది, ఈ అటాచ్ అయినటువంటి హ్యాలైడ్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను. నేను స్టార్టింగ్ నుండి లెసన్ చెప్తున్నట్టు నుండి చెప్పాను. ఎవరైనా కొత్తగా వినే వాళ్ళైతే చూడండి. ఈ హాలోజన్ అటాచ్డ్ కార్బన్కి 2 హైడ్రోజన్స్ అనమాట. కార్బన్కి 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ప్రైమరీ. ఈ హాలోజన్ అటాచ్డ్ కార్బన్కి 1 హైడ్రోజన్ ప్రెసెంట్ అయిందనుకోండి, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సెకండరీ. కార్బన్ ది హ్యాలైడ్ అటాచ్డ్ కార్బన్కి నో హైడ్రోజన్స్ లేవనుకోండి, దట్ విల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ tertiary. Okay, now let us verify the each option. Here we observe that bromine attached to carbon, it has 2 hydrogens, so this is primary. And the second one, here there is no presence of hydrogen. Carbon ki bromine attached carbon hydrogen and present ayaledu, so this is tertiary. And now let us come to the second one. Here we observe that bromine attached carbon which is having the only 1 hydrogen, so this is secondary. Here bromine attached carbon, here we observe that only 1 hydrogen present, so this is also secondary. So according to our question, which is the most reactive towards the SN1 reaction, so tertiary is the most SN1 reaction, most reactive towards SN1, so our option is 3 is our correct answer. ఎందువల్లంటే ఇక్కడ బ్రోమైన్ అనేది Br మైనస్ కింద రిమూవ్ అయిపోయింది అనుకోండి, కార్బోకాటైన్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, ఈ కార్బోకాటైన్ 2 బెంజీన్స్ ఉన్నాయి, 2 బెంజీన్స్ అనేవి రెజోనెన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి, మోస్ట్ స్టేబుల్. ఓకేనా, అందువల్ల ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ ద
more stable reactive towards SN1 reaction, tertiary alkyl halide. So our option is 3 is our correct answer. మనం C6H5 కాకుండా బెంజిన్స్ కింద రాసుకుంటే రిసోనెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కదా. దాన్ని బట్టి కార్బోకాటన్ స్టెబిలిటీ అనేది దేని ద్వారా ఉంటుంది? రిసోనెన్స్ బట్టి కదా. ఇక్కడ 2 ఫినైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, మెథైల్ గ్రూప్ ఉందన్నమాట. స్టెబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ కంపేర్ టు దేంతో 1తో పోల్చుకున్నట్లయితే హియర్ ఆల్సో వి అబ్జర్వ్ దట్ 2 ఫినైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఏముంది? మెథైల్ గ్రూప్ కూడా ఉందన్నమాట. ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని రిసోనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి స్టెబిలైజ్ చేయడానికి అనమాట. సో 3 is our correct answer. ఈ విధంగా C6H5 ఫినైల్ గ్రూప్లో వేసుకున్నట్లయితే అలా రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకి రిసోనెన్స్ ఫార్మ్స్ అనేవి హిడ్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్లో. ఓకేనా. అండ్ 13th one, ఏ గ్రిగ్నోడ్ రియేజెంట్ మే బి మేడ్ బై రియాక్టింగ్ మెగ్నీషియం విత్. గ్రిగ్నోడ్ రియేజెంట్ అనేది ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారని చెప్పాను. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అని తీసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ప్లస్ మెగ్నీషియం ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. ఓకేనా. వై వి టేక్ డ్రై ఈథర్ అనేది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? RMgX అనమాట. ఆక్సిజన్ అనేది ఇన్సర్షన్ బిట్వీన్ ఆల్కైల్ గ్రూప్కి హ్యాలైడ్ గ్రూప్కి మధ్య ఆక్సిజన్ అనేది ఏమవుతుందండి? ఇన్సెట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ క్లియర్. నౌ లెట్ us verify the given options which contains the alkyl halide ఉన్నది కదా అవుతుంది. ఓకేనా. 13th one ఏమవుతుంది? అకార్డింగ్ టు కాన్సెప్ట్ ప్రకారం, అకార్డింగ్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్ 13th one ఆన్సర్ ఈజ్ ఏమవుతుంది? ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కావాలి. ఇది ఏంటి? మెథైల్ ఏమీన్ కాదు, డైఎథైల్ ఈథర్ కాదు, ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్లో అవుతుంది కానీ ఇది కాదు కదా మన రియాక్ట్ అయ్యేది. మెగ్నీస్ రియాక్ట్ అయ్యేది అంటున్నాడు. సో ఎథైల్ ఆల్కహాల్ కాదు. సో వీ లెఫ్ట్ విత్ ఎథైల్ ఐడైడ్. ఓకేనా. ఆల్కైల్ ఐడైడ్లో ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్లో ఏముంది? ఎథైల్ అంటే C2H5 అనమాట. వెన్ ఎథైల్ ఐడైడ్ రియాక్ట్ విత్ మెగ్నీషియం టు ఫార్మ్ ద ప్రొడక్ట్ C2H5MgX అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎథైల్ మెగ్నీషియం హ్యాలైడ్ అవుతుంది అనమాట. సో C is our correct answer. Okay, now let us see the 31. Which of the following halogen compounds is difficult to be hydrolyzed by SN1 reaction? Okay, among 4 options ఇచ్చాడు. 4 ఆప్షన్స్లో ఒక హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ అనేవి డిఫికల్ట్ టు హైడ్రోలైసిస్ అంటే OH గ్రూప్ ఎడిషన్లో కష్టం అవుతుంది అనమాట. ఆ కాంపౌండ్ మీద OH గ్రూప్ ఎడిషన్ అనేది కష్టం అవుతుంది బై SN1 మెకానిజం త్రూ హైడ్రోలైసిస్ చేయడానికి ఒక కాంపౌండ్ అనేది కష్టం అవుతుంది అంటాడు అనమాట. ఓకేనా. ఆ రియాక్షన్ ఏదో ఒకసారి చూద్దాం. మొత్తం ఆప్షన్స్ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు. దెన్ వీ గెట్ ఎన్ ఐడియా టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాం అంటే స్ట్రక్చర్స్లో కన్వర్ట్ చేసేద్దాం. ఓకేనా. స్ట్రక్చర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఈజీ అయిపోద్ది ఆన్సర్ రావడం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటున్నారు? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే 1 minute ప్లీజ్. ఆప్షన్ 1 ఏముంది? ఓకేనా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టెర్షరీ బ్యూటైల్ క్లోరైడ్. ఓకేనా. టెర్షరీ బ్యూటైల్ క్లోరైడ్ ఉంది. టెర్షరీ బ్యూటైల్ బాండ్ CH3 బాండ్ CH3 bond CH3 bond Br. This is called the tertiary butyl chloride. Okay na? And this is option 1. Now let us discuss the option. And next fourth option ఏంటి? క్లోరోబెన్జిన్ ఇచ్చారన్నమాట. ఓకేనా. ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఏమవుతుంది? క్లోరోబెన్జిన్ అనేది ప్రెజెంట్ అయింది. ఓకే, డిఫికల్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు అనమాట. వీ నో దట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఏమవుతుంది? బేసిక్ కాన్సెప్ట్ టెర్షరీ గ్రేటర్ దెన్, సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్, ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ మెథైల్ గ్రూప్స్. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ అనమాట. ఓకే, ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది టెర్షరీ ఆల్కహాల్ అవుతుంది, టెర్షరీ హ్యాలైడ్ అవుతుంది. ఇది సెకండరీ హ్యాలైడ్, ఇది బెంజైల్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ. బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆప్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే Cl మైనస్ కింద పోయింది అనుకోండి, ఫినైల్ ఏమవుతుంది? ఏ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? ఫినైల్ క్యాటైన్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. పాజిటివ్ చార్జ్, దిస్ కాంపౌండ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫినైల్ క్యాటైన్.
we know that phenyl cation అనేది అన్స్టేబుల్ అన్నమాట, విచ్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఫామ్ అయ్యే ప్రొడక్ట్ అనేది వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. రియాక్టెంట్ అనేది ఎంత స్టేబుల్ అయితే ప్రొడక్ట్ అనేది అంత స్టేబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ రియాక్టెంటే స్టేబుల్గా లేదు, ప్రొడక్ట్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుందా, ఉండదు. సో డిఫికల్ట్ అనేది SN1 రియాక్షన్ త్రూ హైడ్రోలైసిస్ ప్రకారం ఏది డిఫికల్ట్ అవుతుందంటే ఆప్షన్ డి అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనమాట. రిమైనింగ్ అన్ని పర్లేదు, ఎందువల్లంటే ఇక్కడ టెర్సరీ కార్బోక్యాటైన్, సెకండరీ కార్బోక్యాటైన్, ప్రైమరీ కార్బోక్యాటైన్స్ ఆర్ స్టేబుల్. బట్ హియర్ ద ఫార్మ్డ్ ఫెనైల్ క్యాటైన్ విచ్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. రియాక్టెంట్గా అది అన్స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు ప్రొడక్ట్ అన్స్టేబుల్గా ఉంటుందా, ఉండదు. సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, డి ఈస్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Now let us discuss the 32. I hope 31 is clear to you. 32. The order of reactivity of given halocene towards the nucleophile. మనకి న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ ప్రకారం ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఓకేనా, సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఓకేనా, ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ కింద రాసుకోండి. ఇక్కడ సైజ్ అనేది దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోయి R+ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, R+ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతే ఇది న్యూక్లియోఫైల్తో రియాక్ట్ అయిపోతుంది త్వరగా. నెక్స్ట్ ఏముంది, నెక్స్ట్ దాని కింద ఉన్న సైజ్ ఏముంది, బ్రోమిన్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రియాక్టెడ్ R+ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి Br- కింద వెళ్ళిపోయి న్యూక్లియోఫైల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇంకా లాస్ట్లో ఏముంది, క్లోరైడ్ గ్రూప్ అనమాట. అండ్ ఇంకా అట్ లాస్ట్ మోస్ట్ చూసినట్లయితే ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్ అనేది లాస్ట్లో రియాక్టివిటీ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు న్యూక్లియోఫైల్. ఎందువల్లంటే ఈ రెండింటికి సైజ్ అనే బాండ్ లెంత్, ఫ్లోరిన్ యొక్క బాండ్ లెంత్, ఫ్లోరిన్ యొక్క సైజ్ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల బాండ్ లెంత్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, అట్రాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది R+ అనేది అంత ఈజీగా ఫామ్ అవ్వదు అనమాట. R+ ఫామ్ అవ్వకపోతే న్యూక్లియోఫైల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది కదా త్వరగా. సో దిస్ ఈజ్ అట్ లాస్ట్ అనమాట, R బాండ్ ఫ్లోరిన్. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి టోటల్ 153 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ 10 క్వశ్చన్స్ పైనే ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా, సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, ఎందువల్లంటే సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది, ఈజీగా R+ కింద రిమూవ్ అయిపోయి మన న్యూక్లియోఫైల్ అంటే ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, R+ అనేది ఎలక్ట్రోఫైల్ అనమాట. సో ఈజీగా రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్గా రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఓకే, నెక్స్ట్ 33 చూద్దాం. మోస్ట్ రియాక్టివ్ హ్యాలైడ్స్ టువర్డ్స్ ద SN1 రియాక్షన్. మోస్ట్ రియాక్టివ్ హ్యాలైడ్స్ టువర్డ్స్ ద SN1 రియాక్షన్ ఈస్ అంటే అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ లో SN1 రియాక్షన్ అనేది మోస్ట్ స్టేబుల్ గా మోస్ట్ రియాక్టివ్ అనమాట. మనకి ఏం తెలుసు, ఆర్డర్ అనేది SN1. దిస్ ఈస్ SN1 అనేది ఏంటి, ఇది ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద 5th క్వశ్చన్ అనుకుంటా విత్ ఇన్ 33 క్వశ్చన్స్ లో. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ SN1 అండ్ SN2 రియాక్షన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, SN1 రియాక్షన్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఏమవుతుందండి, టెర్సరీ గ్రేటర్ దెన్, సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్, ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ మెథైల్ గ్రూప్. ఓకేనా, సో ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం ఏమవుతుంది, N-బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్, N-బ్యూటైల్ క్లోరైడ్ అంటే స్ట్రక్చర్స్ అనేవి వేయండి, డైరెక్ట్గా కేటగరైజ్ చేసేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఇదేమవుతుంది, ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అవుతుంది. సెకండరీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, సో ఇది సెకండరీ అవుతుంది. ఇక్కడ టెర్సరీ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి క్లియర్గా టెర్సరీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలైల్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎలైల్ హ్యాలైడ్ అంటే H2C డబుల్ బాండ్ CH బాండ్ Cl. ఓకేనా, సారీ, బాండ్ CH2 బాండ్ Cl అనమాట. బాండ్ షిఫ్ట్ అయితే ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది రెసోనెన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ కార్బోక్యాటైన్ అనేది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది అనమాట. సో హైయెస్ట్ రియాక్టివిటీ దేనికి ఉంటుందండి, టెర్సరీ అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒకసారి ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ బెంజిన్స్ కూడా, ఒకవేళ బెంజైల్స్ అని కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకేనా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు SN1 రియాక్షన్ పరంగా టెర్సరీ గ్రేటర్ దెన్, సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్, ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ మెథైల్ గ్రూప్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బెంజైల్ అలైల్ కాంపౌండ్స్ అని ఇన్వాల్వ్ చేసారు అనుకోండి, ఇప్పుడు మెకానిజం అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది, టెర్సరీ గ్రేటర్ దెన్ బెంజైల్. ఓకేనా, బెంజైల్ టెర్సరీ తర్వాత అంత స్టేబుల్గా ఉండేది ఏంటి, బెంజైల్ కార్బోక్యాటైన్. బెంజైల్ అంటే ఇక్కడ రాసుకోండి, ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే బెంజైల్. దిస్ ఈస్ ద CH2 పాజిటివ్ అనమాట. ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది రెసోనెన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల కార్బోక్యాటైన్ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏంది, అలైల్. ఓకేనా, ఇప్పుడే కదా డిస్కస్ చేసిన అలైల్ అనేది ఏ ఫామ్ లో ఉంది, CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 పాజిటివ్ అనమాట. ఈ పాజిటివ్ అనేది రెసోనెన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కార్బోక్యాటైన్ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్ సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్, ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ మెథైల్ అనమాట. ఓకేనా, so this is the order of reactivity of SN1 reactions which involved in benzene allyl అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా కామన్, టెర్సరీ ప్రైమరీ సెకండరీ ఇచ్చినప్పుడు కామన్, బట్ బెంజైల్ అలైల్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు యాడ్
దిస్ పాయింట్ ఇన్ నోట్స్ మేకింగ్. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. సో అవర్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సి ఈస్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 34. సేమ్ SN1 రియాక్షన్ మన మళ్ళీ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది. SN1 రియాక్షన్లో రేస్మేజేషన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అంటే మిక్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, టేక్స్ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు. ఎందువల్ల అంటున్నాడు, మిక్సర్ అంటే ఏంటి, మనకి ఇన్వర్షన్ ఫామ్ అవుతుంది ప్లస్ రిటెన్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్నే కదా రేస్మిక్ మిక్సర్ అంటున్నాం, ఇదే కదా రేస్మేజేషన్ అంటున్నాం. సో ఏమవుతుంది, బోత్ ఇన్వర్షన్ అండ్ రిటెన్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ కాబట్టి బోత్ ఏ అండ్ బి అనేది ఆన్సర్స్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా, సో 34 D ఈస్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 35. The order of reactivities of following alkyl halides for the SN2 reaction. ఇక్కడ మన ఎన్సీఆర్టీలో మనం రీడ్ చేసినప్పుడు ఒక పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అదేంటి, బోత్. ఓకేనా, బోత్ SN1 రియాక్షన్కి అదేవిధంగా SN2 రియాక్షన్కి ది ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ అనమాట, ది ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అనేవి సేమ్. ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఆర్ సేమ్. ఈ పాయింట్ అనేది హైలైట్ చేశాను. ఓకేనా, ఎన్సీఆర్టీలో లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు SN1 రియాక్షన్ అన్న SN2 రియాక్షన్ అన్న ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ యొక్క రియాక్టివిటీ అనేది సేమ్ అవుతుంది అనమాట. అదేంటి, ఆల్కైల్ ఐడైడ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్ అనమాట. సార్ ఎందుకు సార్ ఈ రియాక్టివిటీ అంటే, ఎప్పుడైతే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో ఈజీగా బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి ఆల్కైల్ ఫామ్ అవుతుంది, కార్బోక్యాటన్ ఫామ్ అవుతుంది. కార్బోక్యాటన్ అనేది ఏమవుతుంది, మనకి న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ న్యూక్లియోఫైల్తో త్వరగా బాండ్ అనేది ఫాస్ట్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి బాండ్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది, సైజ్ డిక్రీస్ అవ్వడం వల్ల ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. ఓకేనా, రియాక్టివిటీ అనేది కూడా డిక్రీస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏమవుతుంది, సో D ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Now let us take the 36. Which of the following example is the example of SN2 reaction? SN2 reaction order of reactivity ఏంటండి, ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్ టెర్సరీ అనమాట. ఓకేనా, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ హ్యాలైడ్ గ్రేటర్ దెన్ టెర్సరీ ఆల్కహాల్ హ్యాలైడ్. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ హ్యాలైడ్స్ని క్లారిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ రెండు కూడా, ఇది ఆల్కహాల్ కాబట్టి ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బౌండరీ, సో ఇది ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైంది, ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, టెర్సరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మనకి ఏముంది, రియాక్టివిటీ అనేది ప్రైమరీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కదా ఛాన్స్, సో 1 ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అనేది SN1 రియాక్షన్లోని SN2 రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో A ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నౌ లెట్ us discuss the 37. The SN2 mechanism proceeds through the intervention of. మీకు ముందుగానే చెప్పాను పాయింట్ అనేది, మీకు కంపారిజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చేసిన SN2 రియాక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఏమీ ఉండదన్నమాట, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో ఏమవుతుంది, కార్బన్ హ్యాస్ ఏ 5 బాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట. నౌ లెట్ us see the so small example. Here alkyl bromide is reacted with potassium hydroxide, that means K+1OH మైనస్. ఇది బ్యాక్ సైడ్ నుండి అటాక్ అవుతప్పుడు ఏమవుతుందండి, సారీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ CH3 తీసుకుందాం, బాండ్ హైడ్రోజన్. దిస్ విల్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ హైడ్రోజన్ అండ్ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, బాండ్ Br ఉంది, అండ్ బ్యాక్ సైడ్ నుండి వచ్చి అటాక్ అయిన OH ఉందన్నమాట. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో కార్బన్ యాక్చువల్గా అయితే వ్యాలెన్సీ 4, ఇక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయండి, 5. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అనమాట. ఓన్లీ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది ఏంటి, SN2 రియాక్షన్లో. SN1 రియాక్షన్ వి నో దట్ SN1 రియాక్షన్లో కార్బోకేటన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇంటర్మీడియట్. సో B ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ లెట్ us discuss the 38. Which among the following options is most reactive towards the SN2 reaction? SN2 reaction again. SN2 reaction పరంగా most reactive అంటున్నాడు. We know that the order primary greater than, secondary greater than, tertiary greater than, here methyl group. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అకార్డింగ్ టు కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మెథైల్ గ్రూప్ ఉంది, ప్రైమరీ ఉంది, సెకండరీ ఉంది, టెర్సరీ ఉంది. ఇప్పుడు క్లాసిఫై చేసేద్దాం. ఇది మెథైల్ హ్యాలైడ్, ఇది ప్రైమరీ. ఓకేనా, ఈ ఆప్షన్ సెకండరీ, టెర్సరీ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఏముంది, CH3. సో మెథైల్ హ్యాలైడ్ ఈస్ మోస్ట్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ ద SN2 రియాక్షన్. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ 39. Isopropyl chloride. First of all, try to write the structure of isopropyl chloride and classify it as a primary or secondary alkyl halide అనేది ఒక క్లాసిఫై చేసాం అనుకోండి, ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా వస్తుంది. అది SN1 రియాక్షన్ అవుతుందా, SN2 అవుతుందా, బోత్ SN1 SN2 కూడా రావాలి. ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏమైనా రాకపోతే క్వశ్చన్ పోయినట్టే. ఓకేనా, ఈ హ్యాలైడ్ అనేది కార్బన్ అటాచ్డ్ అయింది కదా, ఇక్కడ ఇది
ప్రైమరీ, టెర్షరీ, సెకండరీ అనేది ప్రీవియస్ నుండి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏంటి ఇక్కడ దిస్ ఆలైడ్ అటాచ్డ్ కార్బన్కి ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 1 హైడ్రోజన్ ఉంటాయి. అంటే దిస్ ఈజ్ సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అనమాట. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇక్కడ 2 ఉంటే ప్రైమరీ, ఏమి లేకపోతే ఎటువంటి హైడ్రోజన్స్ లేకపోతే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ టెర్షరీ. ఓకేనా? వి నో దట్ మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. SN1 రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటి? ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ అనేది త్వరగా రియాక్ట్ అవుతుంటాయి అండ్ మెథైల్ హ్యాలైడ్ అనమాట. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అండ్ SN2 రియాక్షన్లోకి ఏం ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి? టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అనేవి హైలీ రియాక్టివ్. బట్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ అనేవి బోత్ SN1 ఆ సెకండరీ ఏవైతే ఉందో SN1 యాజ్ వెల్ యాజ్ SN2 రియాక్షన్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. బట్ ప్రైమరీ అనేది SN1, టెర్షరీ అనేది SN2. ఓకేనా? సారీ, ఇక్కడ SN1 అంటే టెర్షరీ, SN2 అంటే ప్రైమరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ 40. Tertiary alkyl halides are practically inert to substitution by SN2 mechanism because of నేను రీజన్ అనేది NCERT లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసినట్లయితే SN1 SN2 ఎందువల్ల ఏ ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ మెథైల్ గ్రేటర్ దెన్ ఈ ఆర్డర్ అనేది ఎందుకు ఫాలో అవుతుందని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ చిన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఎవరైనా మిస్ అయినట్లయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి వీడియోస్ అనేవి. ఐ థింక్ Haloalkanes and Haloarenes లో 8th వీడియో అనుకుంటాను. ఒకసారి జస్ట్ ఒకసారి ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. SN1 అండ్ SN2 మెకానిజం అని ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే అది ఎన్నట్టు టు SN1 రియాక్షన్ ఏంటి? మనకి SN1 ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఏంటి? మెథైల్ హ్యాలైడ్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్ టెర్షరీ ఉందన్నమాట. ఇది ఆర్డర్ యాక్చువల్గా. ఇది టెర్షరీ అనేది ఎందువల్ల లీస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతుంది SN2లో అంటే డ్యూ టు స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ అనమాట. ఓకేనా? మన కాన్సెప్ట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను మీకు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నాడు మనకి ఏంటి? టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ SN2 రియాక్షన్ రాద్దాం. ఓకేనా? SN2 రియాక్షన్ అంటే ఏంటండి? SN2 రియాక్షన్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాండ్ మెథైల్ హ్యాలైడ్ అనమాట. ఓకేనా? Methyl halide is reacted with OH minus. It gives rise to transition state లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కదా. అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ నుండి OH మైనస్. ఓకే, సారీ, ఈ OH మైనస్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ నుండి వెళ్దాం. ఓకే, OH మైనస్ అనేది ఏమవుతుంది? బ్యాక్ సైడ్ నుండి కార్బన్కి అటాచ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనమాట. ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ Br మైనస్ అనే లివింగ్ గ్రూప్ అండ్ అటాచ్ గ్రూప్ కింద రాసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇది ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. Transition state is very unstable. That's why it leads to the product అనమాట. Br మైనస్ అనే లివింగ్ గ్రూప్ Br మైనస్ కింద వస్తే ఏమవుతుంది? OH మైనస్ అనేది అటాక్ అవుతుంది. సో మన ప్రోడక్ట్ ఏమో ఫామ్ అవుతుంది? ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? SN2లో ప్రొడక్ట్స్ ఏం ఫామ్ అవుతాయి? ఓన్లీ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా? ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, హియర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇదేంటి? మిథైల్ హ్యాలైడ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెర్షరీ హ్యాలైడ్ దీంట్లో టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లో ఎందువల్ల అవ్వదో చూద్దాం. ఎందువల్ల SN2లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదంటే టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కదా, బాండ్ సి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 3 CH ఉంటాయి. అంటే హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా? CH3ని హైడ్రోజన్స్ ఎలాబరేట్ చేసుకొని రాసాం. ఇక్కడ ఏముంది? హైడ్రోజన్ బాండ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ హైడ్రోజన్. హియర్ ఆల్సో హైడ్రోజన్ బాండ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ Br అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏమవుతుంది? ఈ OH మైనస్ అనేది న్యూక్లియోఫైల్ బ్యాక్ సైడ్ నుండి అటాక్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మెథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? ఈ OH మైనస్ అనేది కార్బన్ సైడ్ అసలు అటాక్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందా? ఎందువల్లంటే ఇవన్నీ కూడా స్టీరిక్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఈ OH మైనస్ ని కార్బన్ సైడ్ అటాక్ అవ్వదు. ఎందువల్ల? డ్యూ టు స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ అనేది ఉండడం వల్ల. అంటే ఇవన్నీ కూడా మెథైల్ గ్రూప్స్ అనేవి అడ్డుకుంటాయి అనమాట. ఒక లేయర్ లాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి కార్బన్ సైడ్ అటాక్ అవ్వకుండా. దట్స్ వై టెర్షరీ ఆల్కైల్ అనేది SN2 రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ డ్యూ టు స్టీరిక్ ఎంట్రన్స్ టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఆర్ ప్రాక్టికల్లీ ఇనర్ట్ టువర్డ్స్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ బై SN2 మెకానిజం. ఓకే, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మెథైల్ గ్రూప్ అని లేదు. సో ప్రైమరీ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ నుండి టెర్షరీ నుండి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఏముంది? దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ, దిస్ ఈస్ సెకండరీ అండ్ దిస్ ఈస్ టెర్షరీ. సో C is our correct answer. Now let us come to the 42. The reaction is described as ఈ OH మైనస్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ నుండి అటాక్ అయింది అనుకోండి.
ఓకేనా. ఇది సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అవుతుంది అనమాట. వి నో దట్ సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అనేది SN1 రియాక్షన్లోని అదేవిధంగా SN2 రియాక్షన్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ ఈ రెండింటిలోని కూడా సో SN2 రియాక్షన్ అనేది పాసిబుల్ అయినట్టు అనమాట. SN1 కాదు. SN1 జరుగుంటే ఏమవ్వాలి, ఇన్వర్షన్ ప్లస్ రిటైన్స్ను కూడా రేస్మిక్ మిక్సర్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రోడక్టే కదా ఫామ్ అయింది. సో వి గో విత్ ద SN2 మెకానిజం. ద అబోవ్ రియాక్షన్ అనేది SN2 మెకానిజం ద్వారా ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ 43. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ అన్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్. ఓకే, గివెన్ కాంపౌండ్లో ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అంటారు అనమాట. మనకు ఒక కండిషన్ ఉంది ఏంటండి, ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అవ్వాలంటే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అవ్వాలంటే ఆ కార్బన్ అనేది ఏమవ్వాలి, కైరల్ అవ్వాలి. కైరల్ అంటే ఏంటి, ఇట్ కంటైన్స్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనమాట. 4 డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అవ్వాలి. సో ఈ కార్బన్ ఏమంటారు, కైరల్ కార్బన్ ఆర్ స్టీరియో సెంటర్ ఆర్ ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్. ఓకేనా. 3 నేమ్స్ కూడా దీనికి అనమాట. అంటే ఇక మనకు కాన్సెప్ట్ ఐడియా వచ్చింది కదా, ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే, ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఎగ్జిబిట్ చేయాలంటే కార్బన్ ఏమవ్వాలి, కైరల్ కార్బన్ అవ్వాలంట. దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ కూడా వెరిఫై చేద్దాం. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఆప్షన్స్ అనేవి ఇవి వర్డ్స్ టైప్ ఇచ్చాడు కదా, 1 బ్యూటనాల్ ఇచ్చాడు, దీని మాలిక్యులర్ ఫార్ములా రాద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, బ్యూటనాల్. దట్ గివ్స్ రైజ్ టు CH3 CH2 బాండ్ C బాండ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ OH. ఓకేనా, ఇది బ్యూటనాల్. 1 బ్యూటనాల్ కాబట్టి. ఓకేనా, ఫస్ట్ పొజిషన్ OH ఉంది, 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ కార్బన్కి 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. ఇదే కదా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అటాచ్డ్ కార్బన్ ఇదే కాబట్టి చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ సేమ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవేవి కూడా స్టీరిక్ సెంటర్ అవ్వదు. దట్ మీన్స్ కైరల్ కార్బన్ అవ్వదు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీనికి కూడా 2 హైడ్రోజన్ సేమ్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా, లేదు, 2 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. సో ఇది ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, 1 ప్రొపనోల్. CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ C బాండ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ OH. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, 2 హైడ్రోజన్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి. మనకి ఏమవ్వాలి, అకార్డింగ్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం డిఫరెంట్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ కైరల్ కాంపౌండ్ కాదు. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, 2 క్లోరోబ్యూటేన్. దట్ గివ్స్ రైజ్ టు CH3 బాండ్ C బాండ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ Cl బాండ్ CH2 బాండ్ CH3 ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది కైరల్ కాంపౌండ్ అవుతుందా, ఇక్కడ కైరల్ ఇదే కదా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అటాచ్డ్ కార్బన్ చూద్దాం. ఎందువల్లంటే ఈ రెండు కూడా ఏమైనాయి, సేమ్ కార్బన్స్ సేమ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవేవి కూడా కైరల్ కార్బన్స్ కాదు. సో ప్రాబిలిటీ ఏముంది, సెకండ్ కార్బన్కి ప్రాబిలిటీ ఉందన్నమాట, ఛాన్సెస్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే H1 అనేది డిఫరెంట్, ఈ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది డిఫరెంట్, ఇది ఎథైల్ గ్రూప్, ఈ క్లోరిన్, 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి అటాచ్ అయ్యాయి కార్బన్కి. సో దిస్ ఈజ్ కైరల్ కార్బన్ అవుతుంది అనమాట. కైరల్ కార్బన్ అవుతుందంటే that carbon exhibit the optical activity. So according to our question ఏమవుతుంది, 1 chlorobutane is the optically active compound among the 4 options. You have to verify the 4 hydroxyheptane అనేది వెరిఫై చేయండి ఒకసారి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, an important chemical method to resolve the racemic mixture make uses of the formation of ఒక రేస్మిక్ మిక్చర్ని కెమికల్గా రిజాల్వ్ చేయాలంటే ఏ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ డైస్టీరియోమర్స్. ఎందువల్లంటే ఇట్స్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అండ్ ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీస్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో సాల్యుబిలిటీస్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి డైస్టీరియోమర్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట రిజాల్వ్ చేయడానికి. ఓకేనా, డైరెక్ట్గా డైస్టీరియం. ఇక్కడ మిసో కాంపౌండ్స్ అనే వి నో దట్ ఆల్రెడీ ఎనెన్సమర్స్ అంటే ఏంటి, విచ్ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్ బట్ నాట్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. రేస్మేట్స్ అంటే తెలుసు కదా, రేస్మిక్ మిక్సర్ ఆఫ్ 1 and 2 అనమాట. అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, మైనస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ప్లస్ అంటే ఏంటి, డెక్స్టో రొటేటరీ, మైనస్ అంటే లీవో రొటేటరీ. ఓకేనా, మిసో కాంపౌండ్స్ నుండి ఈ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో 47 అనుకుంటా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 45. The process of separation of racemic modification into D and L form ఎనెన్సిమర్స్ కింద రిజాల్వ్ చేసేది ఏంటి, దాని ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే రెజల్యూషన్ అనమాట. డిహైడ్రేషన్ కాదు, రివల్యూషన్ కాదు, రెజల్యూషన్ అంటారు. ఓకేనా, అంటే ఒక రేస్మిక్ మోడిఫికేషన్ని
డిఎల్ ఫామ్ కింద ఎన్ఎస్ఎంఎస్ కింద కన్వర్ట్ చేసేదాన్ని రిజల్యూషన్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా, ఇది డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎన్సీఆర్టీలో కూడా ప్రెజెంట్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ 46, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఎనెన్సియోమర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి, వాట్ యూ మీన్ బై ఎనెన్సియోమర్స్. అసలు ఎనెన్సియోమర్స్ అంటే ఏంటి? ఎనెన్సియోమర్స్ విచ్ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకదానికొకటి మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవ్వాలి, బట్ నాట్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ కాకూడదు. ఓకేనా, మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవ్వాలి. చూద్దాం, ఇప్పుడు దీనికి ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుందా? సేమ్ ఇక్కడ ఏముంది, ఓహెచ్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది. ఇప్పుడు మిర్రర్ పెట్టాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం రావాలి, ఇటు సైడ్ ఓహెచ్ రావాలి. సో ఇటు సైడ్ ఓహెచ్ రావాలి, ఇటు సైడ్ హైడ్రోజన్ రావాలి. ఇది మిర్రర్ ఇమేజెస్ కాదు, సో ఎలిమినేట్ చేసేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ హెచ్ ఉంది, ఓహెచ్ ఉంది. ఓకేనా, హెచ్ ఓహెచ్ ఉంది. దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హెచ్ వచ్చింది, దీని ప్లేస్లో ఏం రావాలి, ఓహెచ్ రావాలి. ఓకేనా, దీన్ని ఆపోజిట్ చేస్తే ఏమో ఇక్కడ హెచ్ రావాలి, ఓహెచ్ రావాలి. ఇక్కడ సిహెచ్ రూల్ అనేవి సేమ్ టు సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇది మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతుంది. ఓకేనా, 46 చూసినట్లయితే బి ఆప్షన్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాట్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ కాదని ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ తీసుకెళ్లి కాంపౌండ్ మనం ఇన్సర్ట్ చేశాను, పైన పెట్టాను అనుకోండి, ఈ రెండు కూడా సేమ్ అవుతాయా? సేమ్ అవ్వవు. ఎందువల్లంటే ఓహెచ్ ప్లేస్లో హెచ్ ఉంది, ఓహెచ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ హెచ్ ఉంది, ఓహెచ్ ప్లేస్లో హెచ్ ఉంది, హెచ్ ప్లేస్లో ఓహెచ్ ఉంది. రెండు డిఫరెంట్ కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎనెన్సియోమర్ అవుతుంది అనమాట. మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతున్నాయి, బట్ ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టినప్పుడు సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అనేవి ఒక సైడ్ లేవు కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎనెన్సియోమర్స్ అనమాట. వాటిలో ఏమంటాం, ఎనెన్సియోమర్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా వెరిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ హెచ్, ఇక్కడ ఏం రావాలి, ఓహెచ్ హెచ్ ఉంది, ఇక్కడ హెచ్ సేమ్ టు సేమ్ గ్రూప్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ నాట్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ సేమ్ టు సేమ్ ప్రొడక్ట్, ఈ కార్బన్ సేమ్ టు సేమ్ వస్తాయి. మిర్రర్ ఇమేజెస్ కాదు కదా, ఆపోజిట్లో ఉండాలి. సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, బి ఈస్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ 47. ఓకేనా, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ ద మెసో ఐసోమర్స్ అనమాట. ఓకేనా, మెసో ఐసోమర్స్ అంటే ఒకసారి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేది చూద్దాం. డైరెక్ట్గా ఈ ఆప్షన్ అనేది వెరిఫై చేద్దాం. డైరెక్ట్గా మన కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడం గురించి 2,3 డైక్లోరోబ్యూటేన్. ఓకేనా, స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూద్దాం. స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, నేమ్ 2,3 డైక్లోరోబ్యూటేన్. ఓకేనా, దీని స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది, H3C, దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తాం. ఓకేనా, CH3 బాండ్ Cl బాండ్ హైడ్రోజన్, Cl బాండ్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా, మనకి ఈ ఫామ్లో ఉన్నదే CH3. ఓకేనా, CH బాండ్ CH3 అనమాట. ఈ ఫామ్లో ఉన్నదే నేను ఆరిజెంటల్గా రాసాను, ఇది వెర్టికల్గా రాసాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆరిజెంటల్గా రాస్తే ఇది వెర్టికల్ అనమాట. అంటే Cl బాండ్ హైడ్రోజన్, Cl బాండ్ హైడ్రోజన్ అనమాట. ఈ ఫామ్లో రాసాను సేమ్ కాంపౌండ్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఒక ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అనేది పాస్ చేసాం అనుకోండి, ఒక ప్లేన్ పెట్టాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, దీస్ టూ ఆర్ ఏమవుతున్నాయి, మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతున్నాయి అనమాట. మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతున్నాయి, టూ సిమిలర్ ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ అనమాట. ఇక్కడ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి అర్థం చేయాలి మీరు. ఏంటి, ఎనెన్సియోమర్స్ కూడా మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మిసో కాంపౌండ్స్ కూడా మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ ఏంటంటే టూ సిమిలర్ కార్బన్స్. ఈ టూ సిమిలర్ కార్బన్స్ ఏమవుతున్నాయి, అసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ అనమాట. అంటే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి అటాచ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి. దీస్ టూ సిమిలర్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ అసిమెట్రిక్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందన్నమాట. ఇది ఎప్పుడైతే ప్లేన్ పాస్ చేసామో రెండు కూడా మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఇటువంటి కాంపౌండ్స్ ఏమంటారంటే మిసో కాంపౌండ్స్ అంటారు, మిసో కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎనెన్సియోమర్స్కి ఏమవుతుంది, ఎనెన్సియోమర్స్కి ఎప్పుడైతే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఓకే, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఇక్కడ ఎనెన్సియోమర్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ ప్లే ఇస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ఎనెన్సియోమర్స్కి మీసో కాంపౌండ్స్కి ఏంటంటే రెండు కూడా ఏమవుతాయి, రెండు కూడా మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతాయి, సూపర్ ఇంపోజిబుల్ కావు. ఇక్కడ ప్లేన్ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇలా పాస్ చేసాం అనుకోండి, మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతున్నాయి, అవ్వట్లేదు అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి, మిసో కాంపౌండ్స్లో వి అబ్జర్వ్ దట్ ప్లేన్ అనేది ఇలా పాస్ చేసాం అనుకోండి, మిర్రర్ ఇమేజెస్ అనేవి అవుతున్నాయి అనమాట. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉన్నది. ఓకేనా, ఇలా దీన్ని ఏమంటారంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అనేది ఎప్పుడైతే పాస్ చేసామో మిర్రర్ ఇమేజెస్ వస్తుంటాయి అనమాట. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద
ఎనెన్సియోమర్ అండ్ మిసో కాంపౌండ్స్. ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అనేది డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ బి ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నాను కాబట్టి బి ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఎనెన్సియోమర్స్. ఎనెన్సియోమర్స్ అంటే విచ్ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్ బట్ నాట్ సూపర్ ఇంపోసిబుల్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ 50. an organic molecule necessary. సో ఆప్టికల్ యాక్ట్ ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ బాక్స్ ఇదే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది ప్రెజెంట్ అయింది. ఓకేనా? ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ చూపించాలంటే వాట్ ఈస్ ద మేజర్ కండిషన్స్ టు ఎగ్జిబిట్ టు సో ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? అసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఆటమ్స్. అసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఆటమ్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు. ఓకేనా? ఈస్ ఏ నాన్ పోలార్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఈస్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ అండ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. ఈ కండిషన్ అనేది ఒబే అవ్వాలన్నమాట. ఎందువల్లంటే ఈ కండిషన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఆ కార్బన్ అనేది ఎసిమెట్రిక్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏముంది సార్ ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా ఎసిమెట్రిక్ అంటే ఇక్కడ ఎసిమెట్రిక్ కలిగి ఉంది. కాకపోతే ఏమవ్వాలి అది మీరు నాన్ సూపర్ ఇంపోజ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటే కానీ మిర్రర్ ఇమేజెస్ కావాలన్నమాట. ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో మిర్రర్ ఇమేజెస్ అయినవి సూపర్ ఇంపోజిబుల్ కాదు. వాటిని ఎనెన్సియోమర్స్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది నాట్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటున్నాడు అనమాట. సో ఎనెన్సియోమర్స్ అయితే కాదు. ఎందువల్ల ఎనెన్సియోమర్స్లో ఏమవుతుంది మనకి మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. సో ఎనెన్సియోమర్స్ తీస్తాం. మెసోమర్స్ ఏంటి మనకి సేమ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ చేసినప్పుడు మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇవి మెసోమర్స్లో టాటమర్స్ అంటే ఏంటి CH2 డబల్ బాండ్ CH బాండ్ ఇక్కడ C డబల్ బాండ్ CH3 ఉన్నప్పుడు ఇది అనదర్ కాన్సెప్ట్ దీనికి సంబంధించింది కాదు. ఇవి ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో ఈ ఆప్షన్స్ అని వెరిఫై చేసినట్లయితే డైస్టీరియోమర్స్ అనమాట. డైస్టీరియోమర్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ నాట్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్ అనమాట. ఒకదానికోటి మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఉండవు. సో డైస్టీరియోమర్స్ అంటాను అనమాట. నెక్స్ట్ 52. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మిథలేటింగ్ ఏజెంట్. మిథలేటింగ్ ఏజెంట్ అంటే మెథైల్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని మిథలేటింగ్ ఏజెంట్ అంటారు. ఎథైల్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని ఎథలేటింగ్ ఏజెంట్ కింద రాస్తాం. ప్రొపైల్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని ప్రొపలేటింగ్ ఏజెంట్ కింద అంటాం అనమాట. ఓకేనా? మిథలేటింగ్ ఏజెంట్ అంటే మెథల్ కలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ ఎథైల్ ఉంది సో ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఇక్కడ బెంజైల్ ఉంది ఇక్కడ ఎథైల్ ఉంది. సో ఏంది ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్ వి లెఫ్ట్ విత్ సి. ఓకేనా? మెథైల్ గ్రూప్ ఉండేది అదొకటి కదా ఆప్షన్ సి. సో సి ఇస్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం రియాక్ట్స్ విత్ ఆర్బిఆర్ బెస్టిన్ అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏమంటున్నారు ఇక్కడ మెగ్నీషియం అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఓకేనా? హియర్ మెగ్నీషియం ఇస్ రియాక్టెడ్ విత్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రాబబుల్ కండిషన్ అంటున్నాడు అనమాట. మన రియాక్షన్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డ్రై ఈథర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎందువల్లంటే డ్రై ఈథర్ ఫార్ములా ఏంటి CH3 బాండ్ ఆక్సిజన్ బాండ్ CH3 అనమాట. ఓకేనా? ఈథర్లో ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ పైన ఉన్నటువంటి లోన్ పేర్స్ అనేవి ఫ్రీగా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఇవి రెజోనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు. ఎటువంటికి ఈ లోన్ పేర్స్ అనేవి మెథైల్ గ్రూప్స్కి డొనేట్ చేయట్లేదు. ఇంకా ఈ మెథైల్ గ్రూప్సే ఆల్కైల్ సైడ్ ఆక్సిజన్ సైడ్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది టువర్డ్స్ ఆక్సిజన్ సైడ్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ లోన్ పేర్స్ అనేవి ఈజీ టు డొనేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా? ఈ లోన్ పేర్స్ అనేవి ఈ మెగ్నీషియంతో కోఆర్డినేట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా? కోఆర్డినేట్ అయ్యి ఈ రెండింటి మీద ఇన్సర్షన్స్ అనేది టేక్స్ ప్లేస్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ లీడ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్ అని ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఆల్కైల్ మెగ్నీస్ హ్యాలైడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ వే అనమాట. ఆల్కైల్ మెగ్నీస్ హ్యాలైడ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్కైల్ మెగ్నీస్ హ్యాలైడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏం పెడతాం ఏథర్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ డైఎథైల్ ఏథర్ అనమాట. ఇదేంటి ఇది ఏథర్ కాదు మిథాక్సీ ఇది ఏథరే కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ మిగతా స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే సెకండ్ వన్ కూడా ఏథరే కదా సార్ మరి ఎందుకు అవ్వట్లేదు థర్డ్ వన్ అనేది ఏథర్ కాదు. ఓకే ఇది ఆప్షన్ డి ఎలిమినేట్ చేసేయండి. సార్ ఇక్కడ కూడా ఏథర్ ఉంది ఇక్కడ ఏథర్ ఉంది కదా. సో ఇది మోస్ట్ ప్రాబుల్ అంటున్నారు. ఇక్కడ ఇది ఏంటి అంటున్నారు ఇది ఏథర్ కాబట్టి ఓకేనా? ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అక్కడ గివెన్ C6H5 అంటే ఏంటండి C6H5 అంటే ఫెనైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫెనైల్ గ్రూప్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమైంది ఆక్సిజన్ బాండ్ CH3 ఇదే కదా స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? మనకి ప్రీవియస్ సైడ్లో చూసినట్లయితే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి C2H5 ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ C2H5 ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను ఈ లోన్ పేర్స్ అనేవి రెజోనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఎటువంటి వాటిలో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు. సో ఫ్రీగా ఉన్నాయి అనమాట ఆక్సిజన్ మన. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బాండ్ ఇటు సైడ్ షిఫ్ట్ చేసాను అనుకోండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ లోన్ పేర్స్ అనేవి ఇందులో రెసోనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. రెసోనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే మనకి ఆ లోన్ పేర్స్ అనేది డొనేట్ చేయడానికి ఈజీ అవైలబిలిటీ ఉంటుందా, అవైలబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మెగ్నీషియంతో కోఆర్డినేషన్ బాండ్ అనేది ఫామ్ చేయడం ఇక్కడ ఏంటి మెథాక్సీ బెంజిన్కి డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనమాట. వెన్ కంపేర్ టు ఏమవుతుంది, వెన్ కంపేర్ టు యాలిపాటిక్ ఏథర్స్తో కంపేర్ చేస్తే. సో ద మోస్ట్ ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది, మెథైల్ ఏథర్స్ ఆర్ మోస్ట్ ప్రాబిలిటీ. ఇన్ ది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అన్కామయన్ డైమెథైల్ ఎమిన్స్లో కూడా ఇందులో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ఉన్నటువంటి లోన్ పేర్స్ ఏమవుతున్నాయి, రెసోనెన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి ఫినాల్ తోటి. సో దిస్ ఈస్ ఆర్ నాట్ ద మోస్ట్ బెస్ట్ వన్ అనమాట. సో ఏథర్స్ అనేది యాలిఫాటిక్ ఏథర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ ద గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ 54, 2-bromopentane is heated with the potassium ethoxide in ethanol. The major product is. This is about the Ncert rule అనమాట. ఓకేనా. మన హాలో ఆల్కిన్స్ అండ్ హాలోఎలిన్ సిరీస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఈ రియాక్షన్ అనేది ట్రై చేయండి. ఓకేనా. 54 అనేది ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 55, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్ సోడియం ఇన్ ద డ్రై ఎథర్. ద రియాక్షన్ ఈజ్. మనకేంటి ఉడ్జ్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా. మనకి కండిషన్ ఏంటి, 2 moles ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ sodium in the presence of dry ether to form the hydrocarbons condition. ఓకేనా, ఉడ్జ్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ శాన్మీర్ రియాక్షన్స్ అంటే తెలుసు ఏంటి, శాన్మీర్ రియాక్షన్స్ అంటే ప్రైమరీ ఎమిన్స్ అనేవి రియాక్ట్ విత్ HNO2తో రియాక్ట్ అవుతాయి అండ్ 0 to 5 degrees Celsius చేస్తే బెంజన్ డయోజనిక్ క్లోరైడ్స్ అని ఫామ్ అవుతాయి. దట్ విల్ అండర్గో రియాక్ట్ విత్ ఏమవుతుంది, Cu2Cl2 ఫామ్ చేస్తే క్లోరోబెంజిన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి అనమాట. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద శాన్మీర్ రియాక్షన్. In the next lesson, we are going to discuss about the Franklin reaction and the Coulombic reactions. Okay, na? Next, 56. When 2-bromo react with alcoholic potassium hydroxide, the reaction is called. మనకి ఏమవుతుంది, ఆల్కహాలిక్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ యూజ్ చేసాడంటే ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అనమాట. ఓకేనా. ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అనేది మోస్ట్ ప్రాబబుల్ దెన్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. మనకి ఎన్సీఆర్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు SN1 SN2 వర్సెస్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అనేది ఒక బాక్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏదవుతుంది, ఇది కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఆల్కహాలిక్ కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏం రిమూవ్ అవుతుంది, డీహైడ్రో హాలోజనేషన్ అనమాట. అంటే డీహైడ్రో అంటే హైడ్రోజన్, హాలోజనేషన్ అంటే HCl కింద బయటకు వచ్చిన మనకి ఏం ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆల్కిన్స్ అనే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి మనకి లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ 57, an alkyl halide by formation of Grignard reagent and heating with water heals the propane. What is the original alkyl halide అనమాట. ఓకేనా. అప్ టు దిస్ ఐ హోప్ 27 to 56 వరకు కూడా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, క్వశ్చన్స్ అనేవి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ సిరీస్లో లాస్ట్ వన్ చెక్ చేద్దాం. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ 2, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ Ncert Xtract ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. An alkyl halide formed by Grignard reagent and heating with water heals the propane. And what is the original alkyl halide? అంటే ఇక్కడ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొపైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా. H3C ఇక్కడ ఎందువల్ల మనకు ఫామ్ అవ్వాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఏమంటున్నాడు, ప్రోపేన్ కదా. ప్రోపేన్ అంటే 3 ఉండాలి కదా కార్బన్స్ అనేవి. సో మెథైల్లో 1 ఉంటుంది, ఇథైల్లో 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటాయి, ఎథైల్లో 2 ఉంటాయి. సో 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసి మనకు 3 ఉన్న కార్బన్స్ ఏంటి, ప్రొపైల్. ఓకేనా. CH2 బాండ్ CH3 CH2Br అనమాట. దిస్ విల్ రియాక్ట్ విత్ దేంతో రియాక్ట్ చేశారండి, మెగ్నీషియంతో. మెగ్నీషియంతో అంటే ఏమవుతుంది, ఇన్సర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అయ్యి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, Grignard reagent and ఫామ్ అయింది MgBr. దిస్ విల్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్. నేను ప్రీవియస్గా చాలాసార్లు మీకు పాయింట్అవుట్ చేసింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే Grignard reagent అనేది ప్రోటీన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది H+OH- కింద డిసోసియేట్ అయిపోద్ది అనమాట. ఇటువంటి వాటితో రియాక్ట్ అయితే ఏ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయని చెప్పాను, డైరెక్ట్గా హైడ్రోకార్బన్స్ అని ఫామ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది మైనస్ కింద వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ H+ అని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఏమవుతుంది, H3C బాండ్ CH2 బాండ్ CH3 అనేది ఫామ్ అయిపోద్ది అనమాట. ప్రోపెన్ ఫామ్ అయిందా, ప్లస్ బై ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది MgOHBr అనేది కూడా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా.
సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీద 2023 అనాలిసిస్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా వచ్చిందనమాట. ఓకేనా. ఎలా ఫామ్ అయిన గ్రిగ్నోడ్ రియేజెంట్ అనేది ఇక్కడ ఏమైనా వాటర్తో రియాక్ట్ చేస్తే చాలామంది ఫినాల్ ఫామ్ అవుతుంది అంటున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రోటాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉన్నదో దట్ గ్రిగ్నోడ్ రియేజెంట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హైడ్రోకార్బన్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రిగ్నోడ్ రియేజెంట్ అనమాట. ఓకేనా. ఎవరైనా 2023 అనేది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ సిరీస్లో భాగంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. టోటల్ ఆఫ్ 10 పార్ట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఓకేనా. ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అండ్ వి ఆల్సో స్టార్టెడ్ 2022 పేపర్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఆల్రెడీ వి కంప్లీటెడ్ 4 పార్ట్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఓకేనా. అండ్ హాలో ఆల్కిన్స్ అండ్ హాలోఅరేన్స్ లెసన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఆల్రెడీ 57 ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసాం. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎవరైనా రివిజన్ చేసుకోకపోతే రివిజన్ చేయండి. నెక్స్ట్ టుమారో వీడియోలో 58 to 90 క్వశ్చన్స్ వరకు చూద్దాం. ఓకేనా. అనదర్ 30 క్వశ్చన్స్ అనేవి చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా. ఈ వీడియోలో 30 క్వశ్చన్స్ చెక్ చేసాం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అనదర్ 30 క్వశ్చన్స్ ఇన్ పార్ట్ 3. ఓకే. ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈస్ యూస్ఫుల్ టు యూ అండ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ అప్డేట్స్. అండ్ ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అండ్